Hello everyone, welcome to the online class. Today I am going to teach you thank you ma'am from the Mindscape for class 12 students. So before proceeding to the chapter, let me show you the writer, picture of the writer, Langston Hughes, 1902-1967. He is the writer of the story Thank You Ma'am. And let me just read out the biography, very short biography of Langston Hughes. Langston Hughes, 1902-1967, was an American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist. He was one of the earliest innovators of the then new literary art form, jazz poetry. Hughes is best known for his work during the Harlem Renaissance. He was born in Joplin, Missouri, USA. He was graduated from the Central High School, Cleveland in 1920. As a brief introduction, 1992 and he died in 1967. The American poet, as you saw in the picture, is actually a black man. And he became a social activist as well as novelist, playwright, columnist. And he was one of the innovators also. And he was from the black people. He was from black people, and he used to speak on behalf of the black people. That's why he is quite famous for the jazz poetry. There's one genre in music also, jazz and blues, where the grief, the grievances, grudges that are told, that are exposed and what do we call, told or described in that genre, jazz. So he was quite famous for that. And here is written Harlem Renaissance. What actually Harlem Renaissance? There was one cultural socio movement in America, okay, where Langston Hughes is also one of the participants there. त्यो Renaissance एउटा movement भएको थियो. त्यो हार्लेम भन्ने जग्गामा is a town in New York City, sorry न्युयोर्कमा एउटा टाउन जहाँ छ जहाँनिर अफ्रिकन अनि अमेरिकन मान्छेहरू थिए, मोस्ट अफ द ब्ल्याक अनि त्यहाँका अमेरिकनहरू थियो. तिनीहरू बीचमा एउटा द्वन्द्व चल्थ्यो. used to have some kind of dispute regarding the how the people of America used to treat with them. So त्यही नै एउटा कज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हिस्ट्री पढ्नेलाई थाहा हुन्छ हार्लेम रेनेसेन्स भन्ने त्यो त्यहाँनिर त्यसमा पनि he was the activist and he was an active participant, and he was born in USA, Missouri, and graduated from Central High School, Cleveland, 1920. His first poem, our poem पट्टि जाउँ, the Negro speaks of rivers. That's why he has written on behalf of Negroes. What Negroes is? Black people. Hapsi भन्छौँ हामीले त्यो है. Published in the Crisis magazine and was well received by the readers. त्यो एउटा Crisis magazine भन्नेमा 1920 मा एउटा पोएम निस्केको थियो. त्यो quite readersहरूले धेरै पढेको थियो. He also became a leader of Harlem Renaissance, a cultural movement. As I already told you, what the Harlem Renaissance is. Movement about cultural movement, where the मैले अघि भने आर्टिस्टहरू भयो, सोशल एक्टिभिस्टहरू भयो, उनीहरू सबैले एउटा मुभमेन्ट गरेको थियो. अनि त्यसको आउटकम त राम्रो पनि भएको थियो. त्यसको आउटकम भएको कारणले त्यसको रिजल्ट र त्यो मुभमेन्ट सक्सेस पनि थियो. सक्सेस भएको कारणले नै अफ्रिकनहरूले पनि त्यहाँनिर फ्रिडम पाएको थियो. त्यो जग्गामा बसेर त्यहाँनिर के भयो, लिबर्टी पाएको थियो. In 1967, Hughes died of prostate cancer भएर मर्यो, देहान्त भयो. He was concerned with the theme. What was his theme भन्दाखेरि त्यो लेख्ने स्टाइल त हेर्नु पर्यो हैन. The black is beautiful भन्ने चाहिँ is one very important theme that Langston Hughes used to write on behalf of that. He made an in-depth exploration of the condition of the blacks. अघि भनिहाल्यो black peopleहरूलाई जे जति एक्सप्लोइटेसन थियो अनि जे जति ताडना थियो, जे कुरा थियो है,
सर्टकमिङ हार्डसिप्स थियो त्यहाँनिर उनीहरूलाई जिउनु साह्रो थियो त्यसकै सन्दर्भमा त्यही कुरालाई नै निकालेर एक्सप्लोर गरेर चाहिँ उनले लेख्थे हिज फिक्सन एन्ड सर्ट स्टोरिज पोर्ट्रे द लाइभ्स अफ द वर्किङ क्लास ब्ल्याक्स इन अमेरिका एक्चुअली अमेरिका भन्नुहोस् त हामीले वाइट पिपलहरू नै बुझ्छौँ है गोराहरू बुझ्छौँ तर त्यहाँनिर न्युयोर्क जग्गामा त्यस्ताको समयमा ब्ल्याक पिपलहरू पनि त्यहाँनिर आउने माइग्रेट भएर आएका थिए भने तिनीहरू दे वर अल इन अ वर्किङ क्लास फ्यामिली ओके अनि तिनीहरूकै बारेमा पनि फिक्सन भयो अनि सर्ट स्टोरिजहरू पनि लेख्थ्यो अन बिहाफ अफ देयर साइड नाउ टुडे वी आर गोइङ टु प्रोसिड टु द च्याप्टर थ्याङ्क यू म्याम है बाई ल्याङस्टन ह्युजेस एन्ड दिस इज द पिक्चर द्याट इट डिपिक्ट्स यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा लेडी छ अनि एउटा सानो केटा छ जस केटाले चाहिँ ब्यागलाई तानिरहेको देखाएको छ है सो हि इज द राइटर नाउ हियर स्टार्ट्स स्टोरी अब स्टार्ट्स हुन्छ अनि लेट मी जस्ट टेल यु यो चाहिँ एउटा अमेरिकन मान्छे भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो इङ्ग्लिस चाहिँ केमा लेखेको छ भन्दाखेरि अमेरिकन इङ्ग्लिसमा लेखेको छ है कतिवटा वर्डहरू युज गरेको छ अमेरिकन इङ्ग्लिसमा गरेको छ अनि देयर आर मेनली टु टाइप्स अफ इङ्ग्लिस एउटा युएस इङ्ग्लिस अमेरिकन इङ्ग्लिस छ है एउटा ब्रिटिस इङ्ग्लिस छ अनि ब्रिटिसले जे बोल्छ अमेरिकनले त्यही बोल्दैन अमेरिकनको अलिकति इन्फर्मल अलिक क्याजुअल टाइपको डायलेक्टहरू हुन्छ है त्यो डाइरेक्ट अनि डायलेक्ट पनि हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि ल्याङस्टन ह्युजेस चाहिँ अमेरिकन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति त्यो इन्फर्मल भनौँ डायलेक्ट भनौँ यस्ता खालका वर्डहरू चलाएको छ जस्तै फर इक्जाम्पल वान लाइनमा पहिला हेरौँ है सी वाज अ लार्ज वुमेन विथ अ लार्ज पर्स द्याट ह्याड एभ्रिथिङ इन इट बट ह्यामर एन्ड नेल्स अब यहाँनिर त्यहाँ फर्स्टमा एउटा वुमेनको इन्ट्रोडक्सन भएको छ त्यो वुमेनकोमा चाहिँ सी वाज ह्याभिङ अ लार्ज पर्स अब हामीले मोस्टली इन्डियनले पर्स भन्दा के बुझिहाल्छ भन्दाखेरि पर्स भन्दा यो बुझ्छौँ हामीले है तर अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ पर्स यो हुँदैन पर्स भनेको चाहिँ अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिक ठुलै ब्याग बुझिन्छ अमेरिकनहरूले यसलाई चाहिँ के भन्छ भने वालेट भन्छ अनि पर्स भनेको चाहिँ उनीहरूको सोचाइमा चाहिँ ठुलो ब्याग भन्छ जसको चाहिँ बेल्टहरू हुन्छ किनकि अमेरिकन इङ्ग्लिस र ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति फरक छ अनि इन्डियालाई चाहिँ ब्रिटिसले पहिला रुल गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रायः जस्तो ब्रिटिस इङ्ग्लिसलाई नै फलो गर्छौँ अनि आफ्नै प्रकारको चलाउँछ जस्ट फर इक्जाम्पल युएसमा पेट्रोललाई ग्यास भन्छ अनि हामी इन्डियनले के नै भन्छौँ हामीले चाहिँ पेट्रोलै भन्छौँ किनकि ब्रिटिसले पनि पेट्रोलै भन्छ जस्तै अमेरिकामा चिप्स खाने चिप्स चिप्सलाई के भन्छ फ्रेन्च फ्राइज भन्छ चिप्स भन्दैनन् उनीहरूले अनि ब्रिटिसले चिप्स भन्छ त्यही कारणले हामी चिप्सै भन्छौँ अनि हामी फेरि दार्जिलिङ कालिम्पोङको मान्छेले फ्रेन्च फ्राइज पनि भन्छ चिप्सलाई आजकल है यही प्रकारले अर्को कुरा छ बिस्किट्सलाई युएसएमा के भन्छ कुकिज भन्छ अनि हामीले के भन्छ हामीले चाहिँ के भन्छ बिस्कुट पनि भन्छौँ खासमा बिस्किट हो अनि ब्रिटिसले बिस्किट भन्ने कारणले गर्दाखेरि बिस्किट हो है त्यहाँदेखि अर्को पनि एक दुईवटा कुराहरू छ फुटबललाई युएसएमा फुटबल भन्दैन सकर भन्छ अनि युकेमा चाहिँ अनि हामी इन्डियनहरूले चाहिँ के भन्छौँ फेरि के भन्छौँ फुटबलै भन्छ सिनेमालाई मुभी कहाँबाट आयो भन्दा मुभी युएस हो अमेरिकनले मुभी भन्छ अब हामी पनि चलाइहाल्छौँ मुभी हामी त जे देख्यो त्यही के गर्ने हो इमिटेट गर्ने मान्छे अनुकरण गर्ने मान्छे त हो होइन हामी ब्रिटिस पनि चलाउँछौँ अमेरिकन पनि चलाउँछौँ यता आफ्नै पनि चलाउँछौँ इन्डियन पनि चलाउँछौँ सबै भाषा चलाएर हामी भन्छ युकेमा चाहिँ ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिनेमा भन्छ इन्डियन पनि सिनेमा भन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ मुभी भन्छ अर्को कुरा जिप भनेर चलाउँछ नि ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा अथवा हाम्रो इङ्ग्लिसमा पिनकोड नम्बर कति हो भन्छ अनि वेस्टर्न्सहरूको अमेरिकनले के भन्छ जिप कोड भन्छ त्यही कारणले हामीले कोही बेला अनलाइन फर्महरू भर्दा अनलाइन केही गर्दाखेरि युएसको चलाउनु पऱ्यो नि जस्तो फेसबुकहरू युएसले चलाउँछ है त्यहाँनिर जिप कोड माग्छ अब जिप कोड के होला जिप त हामी त खालि चेन भनेर बुझ्छौँ होइन ज्याकेटको चेन प्यान्टको चेन भनेर जिप कोड के होला त जिप कोड इज एक्चुअली पिनकोड एनिवेज वाट आई एम एक्सप्लेनिङ इज जस्ट टु सो यु अमेरिकन इङ्ग्लिस र ब्रिटिस इङ्ग्लिस के हुन्छ पर्स भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा लामो ब्याग हो सानो पर्स होइन है जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस एउटा लेडीले चाहिँ त्यो लेडी द्याट वुमेन इज बिग है पर्स बोकेर जाँदै थिएछ एन्ड त्यो ब्यागमा त सबै अटाइन्थ्यो तर मार्तल र काँटी चाहिँ अटाइन्थेन अनि सेड इट ह्याड अ लङ स्ट्र्याप एन्ड सी क्यारिड इट्स लङ अक्रस her shoulder. It was about 11 o'clock at night and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse.
अब यो वुमेन चाहिँ लार्ज वुमन चाहिँ ठुलो यु जस्ट इमेजिन अघिको नक्सामा हेरेर इमेजिन गर्दा पनि कत्रो छ है ठुलो छ नि है एनिवेज ऊ राति 11 बजे यो थिङ्क अबाउट अमेरिका लेट्स इमेजिन अब अमेरिकामा छौँ हामी है अमेरिकाकै सोच्यौँ अहिले इन्डियाको सोच्यो भने त 11 छाप्छु भन्छ 11 बजे कुनै लेडी नै हिँड्दैन भन्ने के छ हाम्रो मेन्टालिटी छ माइन्ड सेट छ है 11 बजे त्यो लेडी आउँदैछ ब्याग बोकेर अन्त एउटा सानो केटा चाहिँ त्यहाँ खुर्र कुदेर आउँदैछ अरे इट ह्याड अ लङ स्ट्रेप त्यो ब्यागको चाहिँ स्ट्रेप छ लामो बेल्ट भएको छ अब त्यो पर्स त्यसरी मानिलिनु पऱ्यो ब्याग छ त्यो यसरी सोल्डरबाट झुन्डेको छ ठुइ ठुइ हिँड्दै जाँदैछ 11 बजेको छ त्यो एउटा केटा पछि पछि आउँदैछ त्यो पर्सलाई चाहिँ त्यो अथवा त्यो ब्यागलाई चाहिँ के गर्छ स्न्याच गर्नु कोसिस गर्छ त्यसलाई तान्नु कोसिस गर्छ द स्ट्र्याप ब्रोक विथ द सिङ्गल टग त्यो केटाले जस्तो यसरी जम्प गरेर तान्नु खोजेको थियो त्यो त्यसको बेल्ट छ त्यो ब्यागको बेल्ट चाहिँ के हुन्छ वान पुल गर्दा नै चुडिन्छ द बोय गेभ इट फ्रम बिहाइन्ड पछिबाट तान्दाखेरि चुडिन्छ बट द बोयज वेट एन्ड द वेट अफ द पर्स कम्बाइन्ड कज हिम टु लुज his balance, so instead of taking a full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. अब के भयो भने उसको जुन चाहिँ उसले तानेको थियो त्यो तान्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यागमा निकै वेट थियो होला है त्यो लेडी चाहिँ कहीँ ड्युटीबाटै फर्केको हो त्यो हुँदाखेरि तान्दाखेरि त्यो ब्यागको वेटले आफ्नै वाटले डङ्गै लडी पठाएछ क्या केटा त त्यो सानो केटा त डङ्गै लडी पठायो बाटोमा भुइँमा त्यो लडेको बेलामा अब ऊ त लेडीले चाल पाएपछि त लेडीले त्यसलाई पक्रिन्छ त्यही कारणले त्यो केटाले चाहिँ फुल ब्लास्ट भन्ने लिएछ अब टप स्पिड हो चाहिँ अब कसैको कुनै पनि मान्छेले कसैको ब्याग केही तान्दाखेरि चाल पाएन त्यो मान्छेले के गर्नुपर्छ भाग्नुपर्छ नि त होइन त्यो तान्ने मान्छे फुल ब्लास्ट स्टप स्पिडमा उसले अब त फुल स्पिडमा भाग्छु भन्ने सोच्नु पर्नेमा त के भयो उसले सकेन सोचे मात्रै होला सायद फुल ब्लास्ट भनेको चाहिँ त्यो है रन स्पिड हो त्यति सोच्नु मात्रै सके सायद तर ऊ लडी पठायो साइड वकमा साइड वक भनेको चाहिँ पेभमेन्ट हो फुटपाथ हो अमेरिकन्सले पेभमेन्ट भन्दैन साइड वक भन्छ है हामी इन्डियनले फुटपाथ भन्छौँ अनि ब्रिटिसले के भन्छ त्यसलाई पेभमेन्ट भन्छ त्यहाँबाट डुङ्गै लडेछ अनि खुट्टा पनि यस्तो भयो अब त्यो लेडीले देखिरहेछ त्यो बेल्ट नचुडेको भए चाहिँ त्यो केटा लड्थेन तर त्यो ब्याग तान्दाखेरि बेल्ट साटले तान्दाखेरि त्यो केटा लडी पठायो त्यहीँनिर अब के भएछ The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jean sitter. अब वुमेन चाहिँ कडा रहेछ इट्स नट लाइक अब भन्नु पर्दाखेरि इन्डियन वुमेन मोस्ट अफ द भनेको नि है लिस्ट अफ द वुमेन त स्ट्रङै हुन्छ मोस्ट अफ द वुमेन जस्तो छैन वुमेन अफ इन्डिया जस्तो छैन त्यो वुमेन चाहिँ स्ट्रङ रहेछ एक लात हानेछ त्यसलाई चाहिँ राइट स्क्वायर डाइरेक्ट राइट स्क्वायर इज अब अमेरिकन इङ्ग्लिसहरू यस्तै हुन्छ है राइट स्क्वायर भनेर भनेको छ डाइरेक्ट भनेर भन्नु पनि सक्थ्यो राइट स्क्वायरको मिनिङ हुन्छ डाइरेक्टली त्यही कारण हामीले अमेरिकन मुभिजहरू कतिवटा इङ्ग्लिस किन बुझ्दैनौँ भन्दा उनीहरूको अमेरिकन डायलेक्ट अनि आफ्नै प्रकारको जुन चाहिँ इङ्ग्लिस स्ल्याङ इन्फर्मल इङ्ग्लिस छ इन्फर्मल इङ्ग्लिस छ त्यो इङ्ग्लिस चलाइरहेको हुन्छ हेरौँ राइट स्क्वायर भनेको डाइरेक्टली ड्यामै दिएछ एक लात है दिँदाखेरि चाहिँ कहाँ दिएछ भन्दाखेरि ब्लू जिन सिटर ब्लू जिन सिटर भने चाहिँ के हो ब्लू जिन सिटर भने चाहिँ ब्याक हो के हो बटक हो बटकमै दिएछ अब यो कस्तो मजाले ब्लू जिन सिटर भनेर लगाइरहेको छ है सिटर भनेको बस्ने अथवा बस्नेमै दिएछ अब डाइरेक्ट लेख्नु पनि सक्थ्यो होला तर यो कस्तो मजाले मिलाएर ल्याएछ है ब्लू जिन सिटरमै हिर्काएर भुक्लुकै लडाइदिएछ देन सी रिच डाउन पिक द बोय अप बाई हिज सर्ट फ्रन्ट एन्ड सुक हिम अन्टिल हिज टिथ ऱ्याटल्ड त्यो केटालाई त च्याप्पै पक्रियो है यसरी घोप्टेर अनि घोप्टेर यसरी तान्यो सर्टमा पक्रेर तानेपछि चाहिँ हेरे लेडी बहुत स्ट्रङ छ है अनि यसरी हल्लायो क्या त्यो केटाको त दाँत थरथर थरथर काम हुन्छ ऱ्याटल इट्स शिवर सेकिङ डरले हुन्छ नि अब पक्रेपछि त्यस्तै हुन्छ नि कुनै पनि चोरलाई कुनै पनि बदमास गर्नु आँटेको मान्छेलाई त्यो मान्छेले भेटेपछि कसैले भेटेपछि के हुन्छ त्यो मान्छे डरले थुरथुर हुन्छ नि है त्यो स्टार्टेड ऱ्याटलिङ सो नेक्स्टमा के भएछ दिस इज जस्ट अ पिक्चर ओके यहाँ आउँदै थियो होला यो सिम्पल एउटा एनिमेसन कार्टुनमा छ अनि ब्ल्याङ्कै लडिरहेको छ दिस इज द लेडी ओके दिस इज द पर्स डोन्ट थिङ्क त्यो सानो पर्स पर्स भनेको चाहिँ त्यो अमेरिकनमा चाहिँ त्यो भनेर बुझिहाल्नुपर्छ सी नेक्स्टमा के छ आफ्टर द्याट द वुमेन सेड पिक अप माई पकेट बुक बोय एन्ड गिभ इट हियर अब त्यही पर्सलाई अर्को भाषामा अमेरिकनमा पनि पकेट बुक पनि भन्छ पर्स नै हो यो चाहिँ पकेट बुक चाहिँ के हो भन्दाखेरि भनेर चाहिँ नसोच्नु पकेट बुक इज नथिङ बट पकेट बुक इज पर्स
त्यो मलाई देऊ भनेर त्यो वुमेनले भनेछ मेरो त्यो झरेको ब्याग छ त्यो उठाएर मलाई देऊ भनेर भनेछ सी स्टिल हेल्ड हिम त्यतिलाई पक्रिरहेछ but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse then she said now aren't you ashamed of yourself भनेर भनेछ त्यो त्यसो पक्रिन त पक्रिरहेछ लेडीले है अनि अलिकति यसरी छोडिदियो लु अलिकति घोप्टेर त्यो मेरो ब्याग टिप्दे अब टिप्देऊ भन्यो होला टिप्देऊ भन्यो त्यहाँदेखि त्यो केटाले अर्को त्यो केटालाई लेडीले के पनि भन्यो भन्दाखेरि नाउ एन्ड यु ashamed of yourself एन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि I'll tell you this is also American है इन्फर्मल इङ्ग्लिस हो एन्ड यु ashamed of yourself लाज लाग्दैन तिमीलाई भनेको अन्त एन्ड भनेको चाहिँ के भन्छ इज नट आर नट ह्याभ नट ह्याज नट ह्याड नट सबैको के हो फ्युजन चाहिँ के हो एन्ड हो अन्त अमेरिकनहरूले के भन्छ एन्ड भन्छ कतिवटा इङ्ग्लिस गीतहरू पनि छ नि जस्तै ब्लुज कतिवटा गीत यु दिस इज एन्ड अ पार्टी दिस इज नट अ पार्टी भन्छ अमेरिकन्सहरूलाई इन्फर्मलमा चाहिँ अलिकति रिस अग्रेसिभ भएर भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड भन्ने भयो है कुनै कुरा त्यो तपाईँलाई ल्याएर दियो सामान तपाईँलाई त्यो कुरा मन परेको छैन नि दिस इज नट आई वान्टेड भन्नुको साटोमा अमेरिकनहरूले के भन्नु सक्छ दिस एन्ड आई वान्टेड दिस इज नट द्याट आई वान्टेड भन्नु सक्छ एन्ड भनेको चाहिँ त्यसको फ्युजन हो इज नट यहाँ चाहिँ कि आर नटको फ्युजन हो नाउ आर नट यु ashamed of yourself भनेको है यो चाहिँ है एन्ड चाहिँ त्यसको फ्युजन अमेरिकामा चलाउँछ अब यसले त इन्डियन्सहरूले पनि चलाइहाल्छ अहिले त है फर्मली ग्रिप बाई हिज सर्ट द बोय सेड यस म्याम भनेर भन्छ कस्तो पक्रेको छ सर्टमा त्यति बेलासम्म छोडेको छैन है द वुमेन सेड वाट डिड यु वान्ट टु डु इट फर के गर्ने यो ब्याग तानेर चाहिँ के गर्नु होला थियो तिमीले हाँ बोय सेड आई डिडन्ट एम टु भनेर डरसरी भनेर मैले केही त्यस्तो त उद्देश्य त राखेको थिइनँ द वुमेन सेड द बोय सेड आई डिडन्ट मिन टु द वुमेन सेड आई डिडन्ट एम टु सरी सी सेड यु लायर यु आर लायर त्यहाँदेखि त्यो वुमेनले के भन्छ तिमी झुटो बोल्दैछौ तिमीले के गर्नु त खोजेको थियौ होला तर यहाँ झुटो बोलेर नढाँट है भनेर भन्दैछ नेक्स्टमा बाई द्याट टाइम 2 or 3 people passed step turn to look and some stood watching कोही मान्छेहरू यताउता हिँडिरहेको थियो त्यहाँनिर रिमेम्बर दिस एन्ड इमेजिन दिस इज 11 o'clock है अब 11:05 पनि भइसक्यो होला अघि त्यो बेलासम्म गर्दा त है 11 बजे 5 मिनट भइसक्यो यो घटना भएको रातिको 11 इफ आई टर्न यु लुज विल यु रन आस्क्ड द वुमेन यस म्याम यस म्याम त सर्ट फर्ममा फ्युजन लेख्दै सेड द बोय मैले छोड्दैन तिमी भाग्छौ भाग्छु देन आई वन्ट टर्न यु लुज सेड द वुमन देन सी डिड नट रिलिज हिम त्यहाँदेखि वुमेनले के भन्छ तिमीलाई म छोड्दिनँ त्यही भएर उसलाई रिलिजै गरेन पक्रिरहेको छ दोरीहरूले चाहिँ बाँधेको छैन है तर हातले पक्रिरहेछ कसरी पक्रिरहेछ यु विल सी इन द नेक्स्ट प्यासेजमा पढ्नु सक्छ कसरी चाहिँ पक्रेको रहेछ है आइ एम भेरी सरी लेडी आइ एम सरी विस्पर द बोय केटाले डरसरी भन्दैछ हजुर आइ एम सरी मलाई क्षमा गर्नुहोस् म एकदम उयो छु है आइ एम सो सरी and your face is dirty I got a great mind to wash your face for you अब लेडीले चाहिँ त्यसो भन्दैछ अनि के गरेर आएछ तिम्रो अनुहार एकदमै मैला रहेछ तिमीले सायद तिमीले अब के गर्नुपर्छ मुख धुनुपर्छ होला भन्दैछ थिङ्क अबाउट इट होइन एउटा लेडीको ब्याग चोर्ने मान्छेलाई बात मारिरहेछ यतापट्टि पनि सोच्यौँ अलिक क्रिटिकलपट्टि एउटा सोचौँ हाम्रोमा त्यस्तो हुन्थ्यो होला हाम्रोमा चोर आयो भनेर पुलिसलाई अहिले खबर दिन्छ लात घुसी खाएर त्यहाँनिर खुन छातिसकेको हुन्थ्यो होला त्यो केटाले त्यहाँ दुनियाँभरको भेला भएर केही नभए त डङ्की कुट्नु थाल्थ्यो होला त्यो चाहिँ एउटा क्रिटिकल एउटा उयो मात्रै सोच मात्रै त्यो यता आउँ तर त्यो लेडीले यसो गरेको छैन है दिस इज इन अमेरिकाको जग्गा हो है त्यहाँ त्यसो गरेको छैन अनि के भने अझै उल्टा के भन्दैछ तिम्रो मुख पुरा अनुहार त मैलै रहेछ धुनु तिमीले भन्दैछ एन्ड यु गट नो बडी होम टु टेल यु टु वास यर फेस घरमा कोही छैन तिम्रो मुख धो भन्ने मान्छे इज टोल्ड बाई म्यामले भन्छ एन्ड नो म्याम सेड द बोय त अब डरसरी भइसक्यो केटालाई छैन होइन हजुर केही छैन हजुर कम्ती मात्रै बोल्दैछ केटा दिस इज द सिन इन द नेक्स्ट प्यासेज द्याट दिस लेडी विल टेक दिस बोय टु हर होम ओके घरमा लान्छ त्यो केटालाई Then it will get worse this evening, said the large woman starting the street and dragging the frightened boy behind her. And he looked as if he were 14 or 15, frail and willow wild in tennis shoes and blue jeans. अब केटाको डिस्क्रिप्सन पनि छ त्यहाँदेखि त्यो लेडीले के भन्छ केटा अब यो केटाको अनुहार चाहिँ मुख चाहिँ धुइने रहेछ
भनेर चाहिँ अब त्यहाँबाट सुरु गर्छ त्यो लेडीले है। त्यहाँदेखि राम्रोसित लाँदैन फेरि ड्र्याग गर्दै लान्छ, ड्र्याग गरेर लान्छ त्यो केटालाई, अनि डर देखाउँदै फ्राइटन गर्दैछ, त्यो एकदम फ्राइटन गर्दै लान्छ। त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ केटा चाहिँ यु इमेजिन 14-15 वर्षको केटा हो है, इमेजिन यो 18 वर्ष पनि नपुगेको केटा हो, बिलो 18 14-15 वर्षको छ, अनि फ्रेल छ, फ्रेल भनेको विक हो, फिबल हो एकदमै। अर्को विलो वाइल्ड भनेको एक्चुअली विलो भनेको द ब्रान्चेस अफ द ट्री विच इज यु नो ग्रोइङ रेन्डमली, द वाइल्ड भनेको वाइल्ड त वाइल्डै भएको होइन। दिस बोय लुक्स लाइक अ विलो वाइल्ड, लाइक अ ट्री विच इज ग्रोइङ रेन्डमली। लाइक यो मान्छेलाई भन्दा चाहिँ केटालाई भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि एज इफ देयर आर नो पिपल, नो एनी वान एट होम टु लुक हिम आफ्टर, अनि त्यसलाई देखरेख गर्ने, त्यसलाई यसो डिसिप्लिनमा ल्याउने मान्छे छैन भन्नु चाहेको जस्तो। विलो वाइल्ड इज सच अ फ्रेज, ओके। विलो वाइल्डको भित्र अर्थ यो बुझिन्छ रेन्डमली। जस्तै अब मान्छेको त हुन्छ नि कसैको घरमा छोराछोरी बढ्दैछन्, त्यसलाई के डिसिप्लिन गर्ने काका दाजु बडा बाउ आमा बाउ अथवा कोही हस्टेलको गार्जेन्सहरू को हुन्छ, तर त्यो मान्छेको छैन। त्यही कारणले इट इज रिटन द्याट विलो वाइल्ड इन टेनिस सुज एन्ड ब्लू जिन्स। उसको डिस्क्रिप्सन त्यो छ, टेनिस सुज लगाएको रहेछ अनि निलो कलरको जिन्स लगाएको रहेछ। The woman said, "You ought to be my son. I would teach you the right from wrong, and the least I can do right now is to wash your face. And are you hungry?" Woman ले भन्छ तिमी त मेरो छोरा हुनुपर्ने, अब छोरा हुनु पर्थ्यो, तिमीलाई म नि के सिकाउँथे, असल कुरा असल कुरा के हो, खराब कुरा के हो त्यो सिकाउँथे नि भनेर भन्छ। तर पनि लिस्ट केही कुरा चाहिँ आई क्यान डु राइट नाउ, अहिले चाहिँ म के सिकाउँछु भने यो तिम्रो अनुहार मुख धुवा, भोक लागेको छ भनेर पनि सोध्छ है। नो म्याम, त्यति बेला पनि अब लागेको छैन। सेड द बिङ ड्र्याग बोय, त्यो लेडीले ड्र्याग गरेको त्यो केटाले भन्छ, मतलब त्यो केटा चाहिँ यस्तो कक्रिरहेको छ नि त, त्यो लेडीले त्यसै छोडेको छैन, आरामले यसरी उभिएर यसरी बात मारिरहेको छैन। यु जस्ट इमेजिन, ड्र द पिक्चर इन युर माइन्ड द्याट त्यो केटा चाहिँ बिजोक भएर यस्तो भइरहेको छ, त्यो लेडीले मजाले नै पक्रिरहेको छ। यो इमेजिन त्यो लेडीको मसल्स आर्म्सहरू कस्तो थियो होला, स्ट्रङै थियो, टल हाइटको थियो, त्यो सानो 14-15 वर्षको केटालाई पक्रेको। लेडीको पनि एज इमेजिन गरिहाल, लेखेको त छैन, जस्ट इमेजिन 35हरूको 30-35को वुमेन कस्तो हुन्छ। वुमेन त त्यत्रोलाई त भन्छ होइन, फेरि 20 इयर्सको लागि वुमेन भन्नु सक्दैन। 30-35को लेडीले चाहिँ उसलाई पक्रिरहेको छ। अनि के भयो, आई जस्ट वान्ट यु टु टर्न मी लुज, वाज आई बोदरिङ यु वेन आई टर्न द्याट कर्नर, आस्क्ड द वुमेन। नो म्याम। केटाले चाहिँ के भन्छ, मैले खाएको पनि छुइनँ, मुख पनि धोएको, म भोक पनि लागेको छैन, मुख पनि धुँदिनँ, नो मात्रै भन्दैछ, तर मलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् न भन्दैछ है। त्यति बेला चाहिँ वुमेनले के भन्छ भन्दाखेरि, वाज आई बोदरिङ यु वेन आई टर्न द्याट कर्नर, त्यो बाटोमा म हिँड्दै गर्दा के मैले तिमीलाई बोदर गर्दै थिएँ, ट्रबल गर्दै थियो, किन चाहिँ मेरो त्यो स्न्याच गर्नु आयो भन्नु चाहेको नि। वुमेनले सोध्छ, बट यु पुट युर सेल्फ इन कन्ट्याक्ट विथ मी, सेड द वुमेन, तिमी मेरो पिछा गर्दै थियौ होइन, कन्ट्याक्ट गर्दै थियौ होइन अघि। इफ यु थिङ्क द्याट कन्ट्याक्ट इज नट गोइङ टु लास्ट अ वाइल, यु गट अनदर थट कमिङ। इफ यु थिङ्क द्याट कन्ट्याक्ट इज नट, तिमी मलाई पिछा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नट गोइङ टु लास्ट अ वाइल, यु गट अनदर। यदि मलाई पिछा नगरेको भए, मैले त्यो ब्यागको पछि नलागेको भए तिम्रो अर्को विचार पनि आएको थियो होइन भनेर यहाँदेखि भनौँ भने लेडीले त्यो केटालाई के गर्दैछ, केर्दैछ। अब इन्ट्रो के भन्छ, वाट वी कल इन्ट्रोगेटिङ गर्दैछ। वेन आई गेट थ्रु विथ यु सर, यु आर गोइङ टु रिमेम्बर मिसेस लोला बेड्स वासिङटन जोन्स। अब के यस्तो कुरा है, अचम्म लाग्दछ इङ्ग्लिस, त्यो अमेरिकन कल्चरलाई हेर्दाखेरि। अब जसले त्यो लेडीको ब्याग चुराउनु खोजेको थियो, त्यसलाई अब सर पनि भन्दैछ। हाम्रो सर कस्तो हुन्छ है यहाँ। एनिवेज, आजदेखि चाहिँ याद गर्नु, जब म पास हुन्छु यो बाटोबाट त्यति बेला चाहिँ यु जस्ट रिमेम्बर मी, लोला बेड्स इन वासिङटन। अब चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भएको छ, वाट इज द नेम अफ द लेडी भन्दाखेरि मिसेस लोला बेड्स वासिङटन जोन्स चाहिँ त्यो लेडीको नाम रहेछ। साह्रै छोटो नाम रहेछ है, 4वटा वर्ड भएको, लोला बेड्स वासिङटन जोन्स भन्ने रहेछ। यो लेडीलाई चाहिँ तिमीले याद गर्नु, ल सर भनेर चाहिँ अब सटायर प्रकारले सर भनेर भन्यो होला नि, राम्रो त सर भनेर त भनेर होला नि त त्यो लेडीले, किनकि त्यो केटाले उसको ब्याग चुराउनु खोजेर कहाँ त्यसलाई त सर भनेर भन्छ होइन। तिम्रो सर भनेर चाहिँ एउटा के सटायर टाइपले भन्यो, एउटा भोइस लो गरेर लो हाई कसो गरेर त्यो के गर्छ,
र सटायरिकल बनाउँछ त्यो प्रकारले भन्यो। यहाँसम्म बुझ्यो होइन? आई गेस यु अन्डरस्टुड दिस। अब त्यो सिन कहाँसम्म छ? त्यो केटालाई लाँदै गरेको छ, त्यति छ। केटा चाहिँ एकदमै कुकुरको भइरहेछ अनि लेडीले चाहिँ के गर्दैछ? इन्टरोगेसन गर्दैछ, पुरा सोधेकै छ है। अब के भएछ त्यस्तो हुँदाखेरि? ज्यादा सोधेपछि मान्छेलाई के हुन्छ? पसिना आउँछ नि त होइन? Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Popped out भनेको देखा पर्नु, appeared, okay? पसिना देखा पर्नु थाल्यो केटाको अनुहारभरि। Mrs. John stopped jog him around in front of her, put a half nation about his neck and continued to drag him up the street. अब मिसेस जोन्स त्यो लेडी चाहिँ भयङ्कर रहेछ है केटा चाहिँ त्यहाँनिर स्ट्रगल गर्दैछ फुस्किनुको लागि, त्यो पसिना आएर फटफटाइसक्यो। जोनले चाहिँ जस्ट सोध्नु चाहिँ स्टप गर्यो, तर त्यो केटालाई के गर्दैछ? जग गराउँछ, हल्लाउँदैछ। देन पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। अब नेकमा चाहिँ यसरी पक्रेको छ। वाट इज हाफ नेल्सन भन्दाखेरि चाहिँ हाफ Nelson is a lock which is specially applied by the wrestlers use गर्छ है। हाफ नेल्सन भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 19th सेन्चुरीतिर चाहिँ अमेरिकामा एउटा यस्तो एउटा नेल्सन भएको नाम थियो। उसले चाहिँ रेस्लिङमा प्रायः के गर्थ्यो? एउटा लक युज गर्थ्यो मोस्ट अफ द टाइम। त्यही कारण जब ऊ मरेर गयो त्यो लकको नाम चाहिँ के भयो? हाफ नेल्सन भयो। अनि यो प्रायः डिफेन्सको लागि होइन, प्रायः नर्मल मान्छेहरूले पनि अमेरिकाहरूतिर कति एडभान्स कन्ट्रिजहरूतिर त्यो सिकेका हुन्छन् है। अनि यो कस्तो हुन्छ भन्दा आई सो यु, दिस इज हाफ नेल्सन। अब हात यस्तो छ, यहाँबाट अरू त्यो के अपोनेन्टको भनौँ न, यो चाहिँ जस्ट इक्जाम्पल मात्रै है। यो त्यो खास यो स्टोरीभित्र भएको मान्छेहरू चाहिँ होइन है। हाफ नेल्सन भनेको चाहिँ के हो भन्ने मात्रै देखाउनु खोजेको मैले। यो हात यस्तो भएको छ, अनि त्यो अपोनेन्टलाई आफ्नो शत्रुलाई चाहिँ यसरी पक्रियो भने, घाँटी पछिबाट यसरी पक्रियो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ? लक हुन्छ हाफ नेल्सनमा चाहिँ। यस्तो फुल नेल्सन पनि हुन्छ, अर्को क्वार्टर नेल्सन पनि हुन्छ। अनि थुप्रो नामहरू छ। एउटा क्रिप्स भन्छ, विस्ट भन्छ, के छ है। पहिला त्यो रेस्लर्सहरूको, अन्डरटेकरहरूको, त्यो जन सिनाहरूको, थुप्रो रेस्लर्सहरूको आफ्नो कतिवटा लकहरू थियो। त्यही लकलाई नै यो प्यासेजमा मेन्सन गरेको मात्रै हो है, इट्स नथिङ। अनि त्यत्तिकै ड्र्याग गरेर अब चाहिँ स्ट्रिटमा हिँडाउँदैछ यसरी, नट सिम्पली है यसरी हिँडाएको छैन, धाप मारेर हिँडाएको छैन है, तर मजाले पक्रेर चाहिँ लक गरिरहेको छ। वेन समवन इज लक देन त्यो मान्छे डेड लक अवस्थामा हुन्छ, केही चल्नु सक्दैन। दिस इज हाफ नेल्सन है। त्यसरी लाँदैछ। अब कहाँ लाँदैछ हेरौँ है। वेन सी गट इन टु हर डोर सी ड्र्याग द बोय इनसाइड डाउन द हल एन्ड इन्टु अ लार्ज किचनेट फर्नेस रुम एट द रेयर अफ द हाउस। त्यो लेडीले चाहिँ उसलाई चाहिँ कहाँ लगेको रहेछ भन्दाखेरि उसको घरमा लगेको रहेछ। त्यसै त्यतिकै ड्र्याग गरेर लान्छ। अनि त्यो घरको दैलोमा पुग्छ। अनि त्यो किचनै हो, के पनि होइन, अमेरिकनमा चाहिँ किचनेट भनेको मात्रै हो, किचन फर्नेस। त्यहाँनिर लान्छ। रुम एट द रियर अफ द हाउस, र घरको ब्याक साइडबाट यसरी लान्छ। सी स्विच अन द लाइट एन्ड लेफ्ट द डोर। रेयर भनेको ब्याक हो है। सी स्विच अन द लाइट एन्ड लेफ्ट द डोर ओपन। दैलो खोलिन्छ। The boy could hear other rumors laughing and talking in the large house. केटालाई लाग्छ अरू मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर त्यो घरको भित्र बोलिरहेको, हाँसिरहेको छ जस्तो लाग्छ। Some of their doors open too. So he knew he and the women were not alone. उसलाई थाहा हुन्छ ए हामी मात्रै होइन रहेछ, अरू मान्छे पनि छ रहेछ यो घरमा भन्ने हुन्छ। The woman still had him by the neck in the middle of her room. त्यो स्ट्रिटबाट अघि जहाँ त्यो घटना घटेको थियो त्यहाँदेखि घरसम्मै त्यो लेडीले चाहिँ के गरेछ? त्यो हाफ नेल्सन यसरी पक्रेर लक गरेर नै लगेको रहेछ है, त्यसै लगेको छैन। अब त्यहाँ पुगेर के हुन्छ? त्यो लेडीले ल वाशिङटन जोन्सले के सोध्छ भन्दाखेरि सी सेड व्हाट इज योर नेम। त्यतिलेसम्म सोधेको छैन। अब यहाँ व्हाट्स योर नेम, नाम चाहिँ के रहेछ केटाको? रोजर रहेछ। इट इज नट रोगर है, एउटा युट्युबमा एउटा बनाएको रहेछ कि कलकत्ताको कसले बनाएको होला, यो स्टोरी बनाएको छ। नाम चाहिँ के भनेको रहेछ? रोगर भनेको छ। इट्स नट अ रोगर, ओके, रोजर्स भन्छ, रोजर्स, ज भन्ने साउन्ड हुन्छ। केटाको नाम चाहिँ के रहेछ? रोजर रहेछ। आन्सर द बोय। अब यति बेला थाहा पायो है। लेडीको नाम के रहेछ? अब त्यो केटाको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि रोजर्स रहेछ। लेडीको नाम चाहिँ याद गरिराख, लौला
लुएला ब्याट्स वाशिङटन जोन्स लामो नाम छ रिमेम्बर दिस केटाको नाम रोजर नेक्स्ट हाफनेसन अघि देखाइहालेँ मैले देन के हुन्छ भन्दाखेरि देन रोजर यु गो टु द्याट सिङ्क एन्ड वास यर फेस सेड द वुमेन whereupon she turned him loose look at the door and went to the sink रोजर तिमी यहाँ गएर सिङ्कमा गएर मुख धुवा भन्छ अनि उसले त्यतिकै त्यो लक गरेर त्यति छोडिदिन्छ जाऊ भन्छ सायद केटा पनि अचम्मै हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो केटा जान्छ सिङ्कमा कल भएकोमा ट्याप भएकोमा पानी भएकोमा के हुन्छ लेट द वाटर रन अन्टिल इट गेट्स वार्म सी सेड अनि त्यो पानी तातो नआइन्जेलसम्म के गरिराख खोलिराख है अन्त तातो आउँछ त्यहाँदेखि धुनु हिज अ क्लिन टावल पनि दिन्छ केटालाई हेर अब भनौँ भने सिधा भाषामा भनौँ भने चोर केटा भनौँ न चोर्नु आएकोलाई चाहिँ त्यो लेडीले फकाएर लगेर के भन्दै फकाएर के भने सोध्दै इन्टरोगेट गर्दै लगेर चाहिँ मुख धोएर त्यहाँनिर पानीको सिङ्क पनि देखाइदिन्छ अनि सफा टावल पनि दिन्छ अरे अब यु गोना टेक मी टु जेल आस्क द बोय बेन्डिङ ओभर द सिङ्क त्यो सिङ्कमा गएर यस्तो यु गोना टेक मी टु द जेल जेलमा अब लानै छ होला मलाई चाहिँ गोना भनेको चाहिँ गोइङ टुको फ्युजन हो गोइङ टु वाला तपाईँले मलाई जेलमा हाल्नेवाला रहेछ यो गना भनेको चाहिँ गोइङ टुको फ्युजन भएर चाहिँ गना हुन्छ वान टू WANT वान आई वान्ट टु गो लाई वाना भन्छ है त्यो फ्युजन भएर त्यो गोइङ टुको चाहिँ गना यु गना टेक मी टु जेल आस्क द बोय बेन्डिङ ओभर सिङ्कमा बसेर मुख धुँदै सम्झिँदै मलाई जेलमा लानेवाला रहेछ तपाईँले त भन्छ नट विथ द्याट फेस आई वुड नट टेक यु नोवेयर यस्तो अनुहार लिएर लेडीले के भन्छन् यस्तो अनुहार लिएर चाहिँ म कहाँ पनि लादिनँ भन्छ यो मजाको ल्याङ्ग्वेज छ आई वुड नट टेक यु नोवेयर अमेरिकन इङ्ग्लिस यस्तै हुन्छ है आई डोन्ट वान्ट दिस भन्छ कतिले आई डोन्ट वान्ट नथिङ पनि भन्छ जस्तै एउटा गीत छ वी डोन्ट निड नो एडुकेसन भन्ने गीत छ है पिङ्क फ्लोइडको वी डोन्ट निड अरे नो एडुकेसन भन्छ अमेरिकन इङ्ग्लिस हो है त्यो भएर यहाँ पनि बुझ्नु आई वुड नट टेक यु नोवेयर यसो भनेको भए नि त हुन्थ्यो आई वुड नट टेक यु एनिवेयर भनेको भए हुन्थ्यो नोवेयर भन्दैछ एनिवे यो के भयो अमेरिकन इङ्ग्लिसमा भनेको है म तिमीलाई कहीँ पनि लानेवाला छु नि यस्तो अनुहार पहिला राम्रोसँग के हो र धुव हियर आई एम ट्राइङ टु गेट होम टु कुक मी अ बाइट टु इट एन्ड यु स्न्याच माई पकेट बुक मेबी यु एन्ड बिन टु यो सपर इदर लेट इट बी हेभ्यू अब हेर म अब यहाँ चाहिँ घरमा के गर्नेवाला छु अब पकाउनेवाला छु मी अ बाइट टु इट बाइट एउटा खाना बाइट भनेर सर्टमा लेखेको छ खानुको लागि केही खानेकुरामा प्रिपेयर गर्ने हुन्छ तर यु स्न्याच माई पकेट बुक मेबी यु एन्ड बिन टु यो सपर इदर हेर अब म चाहिँ त्यो एक्चुली त्यो लेडी चाहिँ कहाँ गएर आएको कोही आफ्नो ड्युटीबाट आएको फर्किँदा आएर चाहिँ उसले घरमा खाना पकाएर खानेवाला थियो तर त्यो इन बिट्विन चाहिँ त्यो बाटोमै के भएको यो केटाले चाहिँ ब्याग चोर्नु खोजेको है त्यही कुरा बताउँदैछ लेडीले चाहिँ तर हेर तिमीले चाहिँ यसो यो स्न्याच गर्नु खोज्यौ मेरो पर्सलाई भनेर भन्छ अनि अर्को कुरा पनि भन्छ सायद त्यो गरेको कारण चाहिँ तिमी के थियो होला भोकै थियो होला तिमीले खाना खाएको थिएन होला मेबी यु एन्ड बिन यु हेभ नट बिन के टु योर सप्पर भनेको त डोन्ट से इट्स दिस इज सप्पर ओके दिस इज अ डिनर बेलुकाको खानालाई सप्पर भन्छ इदर लेट इट बी हेभ यु भनेर भन्छ बेलुका खाना खाएको छैन होला होइन भनेर भन्छ हेभ्यू भनेर भन्छ हेभ्यू भनेको चाहिँ यो चाहिँ हेभ्यूको पनि अलिकति बताउनु मन लागिहाल्यो है हेभ्यू चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्स बोलिन्छ अनि त्यसको पछि यो सर्ट एउटा ट्याग लाग्छ होइन भनेको हो जस्तो हाम्रो इन्डियन इङ्ग्लिसमा अनि हाम्रो हिल एरियाहरूमा जेमा पनि नो नो लाएर चलाइरहेको छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि आज अहिले प्रायः त्यो इङ्ग्लिस साह्रै फेमस भएको छ तर हाम्रो इन्डियामा मात्रै है अनि हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ अनि गान्तोकमा मात्रै के भन्दाखेरि यु केम नो यस्टरडे भन्ने खालको भएको छ अनि वर्ल्डमा कहीँ पनि हेऱ्यो नि ब्रिटिसमा हेऱ्यो नि युएस अमेरिकन इङ्ग्लिसमा हेऱ्यो नि नो भन्ने ल्याङ्ग्वेजै हुँदैन यु केम यस्टरडे नो भन्छ है अनि यु कोल्ड मी लास्ट टाइम नो भनेर भन्छ प्रायः नो नो लाउँछ दिस इज भेरी रङ इङ्ग्लिस मेरो नानीहरू क्लास 12 को नानीहरू यो चाहिँ याद गरिराख्नु यु नेभर युज दिस नो नो एट दि एन्ड त्यसको पछि चाहिँ के लाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्जिलरी भर्ब र यो
प्रोनाउन लाउनुपर्छ। जस्तै आई एम टिचिङ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि के भन्नु छ, एम आई भनेर लाउनु पऱ्यो लास्टमा। हि इज अ गुड बोय भनेर नो भन्नु भएन, हि इज अ गुड बोय, इज नट हिट भन्नु होइन र भनेको है, त्यसरी लाउनु पऱ्यो। हि इज इटिङ फुड इजन्ट हि, यु हेभ कम हियर, यु जस्ट कम हियर, हेभन्ट यु भनेर लाउनु पऱ्यो। हेभन्ट यु भन्ने एउटा ट्याग लगाएपछि चाहिँ होइन र भनेको। अन्त हाम्रोले चाहिँ अहिले जेमा नो नो भनिरहेछ है, त्यो नो नो भन्ने कुरा चाहिँ वर्ल्डमा कुनै इङ्ग्लिसमा पनि एक्सेप्टेबल छैन। यो चाहिँ हाम्रै एरियामा मात्रै यहाँ नो 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 लाएरै अहिले जीविका चलाइरहेको छ। सो यु डोन्ट युज द्याट, ओके। सो अकर्डिङ टु दिस हेभ यु भनेर लाउनु पऱ्यो, किनकि यहाँ हेभ नटको फ्युजन हो यो। यु हेभ नट बिन टु योर सपर भनेको हेभ नटको फ्युजन हो, त्यही कारणले हेभ यु लगाएको छ, ओके। सो किप इन द माइन्ड। सो यहाँ के भनेको छ, तिमीले बेलुका खाना खाएको छैन होला भन्छ लेडीले, अनि देयर्स नोबडी होम एट माई हाउस सेड द बोय, केटाले भन्छ मेरो घरमा कोही त छैन भनेर भनेपछि देन वी विल इट सेड द वुमेन, आई बिलिभ यु आर हङ्ग्री अर बिन हङ्ग्री अर ट्राई टु स्नेच माई पकेट बुक। मलाई थाहा भयो तिमी चाहिँ भोकै छौ होला, त्यही कारणले मेरो के पर्स अब चोर्नु भनेर लेखेको छैन है यहाँनिर हेर है, आई बिलिभ यु आर हङ्ग्री ट्राई टु स्नेच माई, मेरो के स्नेच गर्नु खोजेको भनेर लेखिरहेको छ है। यहाँ कसै यसको बदली ल्याङ्सटनको बदली अर्को राइटर भए के लेख्थ्यो होला, एउटा क्रिटिकल कुरा मात्रै, टु ट्राई टु स्टिल माई पकेट बुक भनेर लेख्थ्यो होला। चोर्नु भन्ने त्यो केटालाई सम्बोधनै गरेको छैन, चोर भनेर थिफ पनि भनेको छैन, स्टिल भन्ने वर्डै लाग्छ छैन यो होल स्टोरीभरि। त्यहाँदेखि त्यो के भनेको खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ वुमेनले भन्छ तिमी भोकै छौ होला र नै मेरो यो ब्याग लानु खोजेको थियो होला, लु अब हामी सँगै खाउँ ल, हामी खाउँ न त, खाना छ खाउँ, पकाउँछु खाउँ। आई वान्टेड अ पेयर अफ, अब हेर, आई वान्टेड अ पेयर अफ ब्लू स्वेट सुज सेड द बोय। केटाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खानासानाको कुरा गर्दैन, मलाई चाहिँ एउटा नि म्याम ब्लू स्वेट सुज चाहिएको थियो, मलाई एउटा जुत्ता पो चाहिएको थियो ब्लू कलरको। अब स्वेट सुज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यति बेला 90s 20-30 को एरिया त्यो टाइममा चाहिँ के भन्छ यो ब्लू स्वेट सुज त साह्रै फेमस थियो, किनकि ज्याज अनि रक एन्ड रोल आर्टिस्टहरू जस्तै एल्भिस प्रेस्लेले चाहिँ प्राय उसको सोमा यो जुत्ता लाउँथ्यो। अनि ब्लू स्वेट सुज भन्ने त एउटा गीत नै छ, एउटा गीतै छ है ब्लू स्वेट सुज भन्ने। अनि स्वेट सुज चाहिँ यो एकदमै फेमस थियो त्यो समयमा है, त्यही कारणले त्यो केटालाई पनि अब त्यही फेसन मन परेर होला, दिस इज ब्लू स्वेट सुज। स्वेट भनेको चाहिँ के भन्दा एउटा हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ लोकल्ली उल्टा चमडा भनौँ न, यस्तो उल्टा चमडा निलो कलरको उल्टा चमडा। एल्भिसले चाहिँ प्रायः लाउँथ्यो, यो रक एन्ड रोल आर्टिस्ट हो, प्रायः यो लाएर नै के गर्थ्यो सोहरू गर्थ्यो। अनि अर्को प्यासेजमा आउँदा वेल यु डिडन्ट ह्याभ टु स्नेच माई पकेट बुक टु गेट सम स्वेट सुज सेड मिसेस लोला बेट्स वासिङटन जोन्स, यु कुड अफ आस्क मी म्याम। त्यसको लागि चाहिँ मेरो पर्स चाहिँ चुराउनु त थिएन नि त, तिमीलाई मलाई सोधेको भए हुन्थ्यो नि त भन्ने कुरा पनि गर्छ वुमेनले। Then water dripping from his face, the boy looked at her. There was a long pause, a very long pause after he had dried his face, and not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. The door was open. He could make a dash for it. Down the hall, he could run. त्यति बेला एकछिन पजमा बस्छ अनि यो म्यामले चाहिँ के चाहिँ सोधेको होला, मलाई सोधेको भए नि हुन्थ्यो भन्दैछ। त्यो पर्सबाट केही पैसा पो निकालेर दिन्थ्यो कि किसिम सोच्दैछ है। सो वाट इज थिङ्किङ इज इन अ डेडलक कन्डिसन, अनि उसको अनुहारबाट पसिना निस्किरहेको छ है, अनि वाटर ड्रिपिङ भनेर लेखेछ यहाँनिर है, ऊ एकदमै यहाँनिर अप्ठ्यारो अवस्थामा छ अनि चुप्पो लागेको छ, एकदम पज दिएको छ, एकछिन सोचिरहेको छ, सायद म्यामलाई पनि हेर्दैछ। तर what he was thinking inside is what he could make a dash भनेको स्पिड ट्याप भाग्नुको लागि क्या, make a dash for it down the hall, भाग्थ्यो होला हौ म त भन्ने पनि भइरहेको छ उसलाई, त्यो सोच छ। The woman was sitting on the daybed, त्यो वुमन चाहिँ कहाँ बसिरहेको, डेबेडमा बसिरहेको रहेछ। हेरे कुनै अब यहाँ अग्रेसिभ कुरा भायोलेन्ट कुरा भएकै छैन, यहाँनिर कुटपिट गर्दै होला भन्ने पनि होइन।
त्यो अब एउटा साधारण भाषामा त्यो चोरलाई त्यो चोर केटालाई ल्याएर त्यहाँ राखेको छ अनि इन्टरोगेसन भएको छ, बातचित पो हुँदैछ यहाँ। त्यो लेडी चाहिँ फेरि डे बेडमा, डे बेड चाहिँ के हो भन्दा दाल सो यो सानो जस्ट डे बेड इज दिस, ओके। डे बेड इज नट अ प्रपरली सुत्ने बेड हो, तर अलिकति यो ढेसिनेहरू पनि भएको, यो अलि आराम चेयर जस्तो खालको डे बेडमा चाहिँ लेडी बसिरहेको छ अनि सोध्दैछ। आफ्टर अ वाइल सी सेड आवर यङ वान्स एन्ड आई वान्ट द थिङ्स आई कुड नट गेट। अब त्यो लेडीले सायद पनि उसको पनि अलिकति स्टोरी भन्नेवाला छ। अनि के भन्दा चाहिँ म पनि त एउटा यङ थिएँ, बट आई वान्टेड थिङ्स आई कुड नट गेट, द थिङ्स आई वान्टेड, जुन कुरा मलाई मन पर्थ्यो चाहन्थेँ त्यो कुरा मैले पनि त पाउँथिनँ भनेर भन्छ। देयर वाज अनदर लङ पज, एकछिन चुपचाप हुन्छ। द बोइज माउथ ओपन देन ही फ्राउन्ड बट नट नोइङ ही फ्राउन्ड। त्यो स्टोरी त्यो लेडीले जब सुरु गर्छ, म पनि त एकपल्ट यङ थिएँ होइन, मलाई पनि केही कुराहरू थुप्रो कुराहरू चाहन्थेँ तर त्यो सबै कुरा पाउनु सक्दिनँ थिएँ भन्ने स्टोरी भन्दा केटा चाहिँ अब त्यसै हि वाज जस्ट फ्रन्टिङ हिज आइज जस्ट लाइक आइब्रोजलाई आइब्रो हुन्छ आँखाको मतलब त्यो बुझेको जस्तो गर्नुको लागि, जस्तो अब एउटा जेस्चर हो यो चाहिँ है, एउटा के भन्नु अब एक्टिङ जस्तो मात्रै बुझेको जस्तो त्यो यस्तो आइब्रो हल्लाउनुको लागि त्यसलाई के भन्छ फ्रन्टिङ। तर उसलाई थाहा छैन के बुझ्यो उसले के भनेको मतलब, किनकि ऊ त नर्भस कन्डिसनमा छ, अब केही कुरा स्टोरी बुझिरहने कुरा छैन, उसलाई त नर्भस भइसकेको छ ऊ। तर जे भए तापनि उसले जस्ट एक्टिङ मात्रै गर्दैछ कि उसले बुझेको जस्तो प्रकारको एक्टिङ गर्दैछ। नेक्स्टमा द वुमन सेड, अब वुमेनले फेरि भन्छ यु थट आई वाज गोइङ टु से बट डिन्ट यु, यु थट आई वाज गोइङ टु से बट आई डिन्ट स्न्याच पिपल्स पकेट बुक, वेल आई वाज नट गोइङ टु से द्याट। लेडीले के पनि भन्छ, लेडी त बहुत चलाक रहेछ, स्ट्रङ पनि थियो। लेडीले के भन्छन् त्यो केटालाई, तिमीले सोच्दै थियौ होला कि मैले पनि पकेट चाहिँ अब पर्स चाहिँ अरूको स्न्याच गर्नुको लागि अरूको पछि भागेँ भनेर तिमीले त्यही सोच्दैछौ होइन। आई वाज गोइङ टु से बट यु डिन्ट स्न्याच द, सरी आई डिन्ट स्न्याच द, तर मैले चाहिँ अरूको पकेट बुक्सहरू के गरिनँ, चोरिनँ अथवा त्यो स्न्याच गरिनँ। वेल आई वाज नट गोइङ टु से द्याट, मैले त्यो भन्नेवाला पनि छुइनँ। एकछिन साइलेन्स हुन्छ, पज साइलेन्स। अन्त के भन्छ, आई हेभ डन थिङ्स टु विच आई वुड नट टेल यु सन, निदर टेल गड इफ ही डिन्ट अलरेडी नो। तर मैले अरू कुरा गरेँ जुन चाहिँ म अब भन्नु चाहदिनँ छोरा भनेर भन्छ त्यो केटालाई है। मतलब लेडीलाई पनि खाँचो हुन्थ्यो, इच्छाहरू हुन्थ्यो केही कुरा प्राप्त गर्नु, सबै कुरा उसले पाउनु सक्थेन। तर उसले त्यो केटाले जस्तो तरिका अपनाएको छ कसैको ब्यागलाई त्यो चाहिँ त्यो लेडीले गरेका थिएन। तर जे गरेका थियो त्यो चाहिँ उसले भन्नु चाहेन। इफ गड नोज भन्दा चाहिँ निदर टेल गड, गडलाई पनि कहिल्यै भनेन, तर गडलाई त सबै कुरा थाहा हुन्छ है। इफ यु डिड नट अलरेडी, हि भनेको चाहिँ गडै हो है, यो केटा भनेको होइन। इफ यु डिड नट अलरेडी नो भनेर भन्दछ, किनकि गड नोज एभ्रिथिङ है। सो यु सेट डाउन वाइल आई फिक्स समथिङ टु इट। फिक्स अस भने मजाको वर्ड लाग्छ, फिक्स अस भनेको त प्रिपेयर गर्नुको लागि, एकछिन बस म केही खानेकुरा प्रिपेयर गर्छु भनेको है। सो त्यति भन्छ। यु माइट रन द्याट कम थ्रु यो हेयर सो यु विल लुक प्रेजेन्टेबल। त्यो के काङ्गो छ यहाँनिर टिपेर यसो केसको र अलिकति प्रेजेन्टेबल देखोस्, अलिकति प्रेजेन्ट गर्नु लायकको त देखोस्, हेर्नु लायकको देखोस् भनेर त्यो लेडीले त्यसो भन्छ त्यो केटालाई त है। अर्कोपट्टि पनि सोचौँ न, हाम्रो बात त्यस्तो हुन्थ्यो। इमेजिन राति 11 बजीको कुरा छ, केटाले ब्याग चोर्नु खोजेको छ, अन्त लेडीले घरमा ल्याएर त्यस्तो सोधिरहन्थ्यो होला। त्यो केटाको राति नै त्यो गल्लीमै धुलाइ हुन्थ्यो। यति बेलासम्म त अहिले मैले यति पढाइन्जेलसम्म कति 10-15 मिनट गइसक्यो होला। पुलिस थानामा हुन्थ्यो, डरलाग्दो धुला खाँदै गरेको हुन्थ्यो है त्यो केटाले। अब एनिवेज त्यो त इन्डियन स्टोरीमा भयो। तर यहाँ अर्कै छ किनकि वेस्टर्न राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स, अरू राइटर्सहरूको एउटा सोच पर्सेप्सन भिन्दै हुन्छ, जुन चाहिँ इन्डियन राइटरसँग मिल्दैन। इन्डियन राइटरको भिन्दै हुन्छ, आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तर त्यो इन्डियन कन्सेप्टले नै हामीले कतिवटा स्टोरीहरूलाई सोच्नु हुँदैन, पोएमहरूलाई पनि त्यसरी सोच्नु हुँदैन, अर्कै सेन्सले पनि हेर्नुपर्छ है। अलिकति के भन्नु, ब्रडली भएर हेर्नु पऱ्यो, अर्कै प्रकारले त्यसको अर्कै इन्साइट हुन्छ है। इन अनदर कर्नर अफ द रुम बिहाइन्ड अ स्क्रिन वाज अ ग्यास प्लेट एन्ड आइस बक्स। अर्को रुममा चाहिँ के थियो, ग्यास प्लेट, ओभन थियो, ग्यास ओभन थियो, त्यहाँनिर एउटा स्टोभ थियो अनि एउटा आइस बक्स थियो, काइन्ड अफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज थियो। Mr. Jones got up and went behind the screen
The woman did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse, which she left behind her on the David. अब त्यो लेडी चाहिँ एकछिन उता जाने भयो है, अनि डिड नट वाच. त्यो केटाले के गर्दैछ कसो गर्दै हेरेछ नि त्यति बेलासम्म त्यो लेडीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पर्सलाई पनि त्यहीँ छोडिराख्छ त्यो अघिको बेडमा है, अनि उता जान्छ. बट द बोय टुक केयर टु सिट on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of the other eye if she wanted to see, अथवा she wanted. केटा पनि कसरी बस्यो भन्दा चाहिँ जस्तै मानिलिउँ एउटा रुम छ, अहिलेसम्म यहाँ इन्ट्रोगेट भइरहेको छ, अन्त यहाँनिर एउटा बेड छ छेउमा है, त्यो लेडीले चाहिँ त्यो बेडमै पर्स छोडेर त्यहाँबाट उठेर अलिक उता गयो. उता जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पर्स त्यहीँ छ, त्यो केटा एक्लै छ, रोजर एक्लै छ. अनि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रोजरलाई के लाग्यो भन्दाखेरि होइन म अलिकति त्यो लेडी जहाँ जान्छ त्यो लेडीले पनि मलाई देखोस् कि मैले चाहिँ के गरेको छुइनँ भनेर, चालाकी गरेको छुइनँ भनेर. पर्स त त्यहीँ छ. द्याट मिन्स रोजर वान्टेड टु जस्ट प्रुभ हिमसेल्फ द्याट हि इज नट गोइङ टु स्टिल एनी मोर. अब चाहिँ उसले कुनै बदमास अथवा चोर्ने काम गर्नेवाला छैन. हि इज लिटल बिट कन्भिन्स्ड हुँदैछ, किनकि उसले लेडीले त्यहाँ दया देखाएको छ, बात गरेको छ, कुनै त्यस्तो कुटपिट गरेको छैन, अनि कुनै अभद्र कुरा पनि बोलेको छैन. त्यही कारणले हि मस्ट बी के भयो होला, कन्भिन्स भयो होला लिटल. त्यही कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो मनमा सोच आएको हो. त्यही भएर त्यो लेडीले जहाँ छ त्यो जहाँ जस्तो अर्को रुममा छ त्यो रुमबाट पनि त्यो केटालाई चाहिँ देखोस् भन्ने बेला त्यो केटा चाहिँ रोजर चाहिँ मुभ भइ हिँड्दैछ है, अलिक ठिकै उताबाट देखोस्. सो लेट्स सी. अनि किनभने यहाँ अर्को सेन्टेन्स चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फ्रेज. ओके, I was reading, if she wanted. He did not trust the women not to trust him. Who can explain this? No any guidebook, no any Google, no any YouTube can explain this. So you have to understand this, right? I am explaining you this. He did not trust the women not to trust him. भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिलिउँ एउटा इक्जाम्पलबाट देखाउँछु है. यो लकडाउनमा नानी तिमीहरूलाई घरबाट कहीँ ननिस्किनु भनेको छ आमा बाउले, दाजु दिदीले, काका छेमाले, कसो छ है, कसो हस्टेलमा हस्टेलका इन्चार्जहरूले कसैले भनेको छ कहीँ ननिस्किनु भनेको छ है, तर तिमीलाई के भएछ निस्किनु मन लागिरहेको छ. देन पहिला चाहिँ तिमीले धेरै मिस्टेक गरेको छौ निस्किसकेर है, पहिला निस्केको कारणले गर्दा चाहिँ हिजो जस्तो निस्केको थियो अरे, त्यही कारणले गर्दाखेरि घरको तिनीहरूले प्यारेन्ट्सले चाहिँ गाली गरेको छ. अब घरमा छ, आज दिनभरि कहीँ निस्किनु देख्छ छैन, अनि भन्छ बेलुका आज कहीँ ननिस्किनु, घरको त्यो बाउले भनौँ न, काका बडा बाउ को छ, मामा, आज कहीँ निस्किनु, मेरो सानो एउटा मिटिङ छ है, सानो यो क्वारेन्टिनको विषयमा सानो मिटिङ छ, म गएर आइहाल्छु, बाहिर एउटा मान्छेहरू आउँदैछ त्यो क्वारेन्टिनको लागि के गर्नुपर्ने त्यसमा मिटिङमा बोलाएको छ, म आइहाल्छु ल भनेर गएको छ. नाउ यु आर फ्री, घरमा ठुलो मान्छे छैन, तर यु वान्टेड टु प्रुभ द्याट यु आर नट डुइङ एनी रङ थिङ. के गर्छ त्यति बेला, के गर्छ भने सक्दो ट्राई गर्छ आफूले के गर्ने, उसलाई ट्रस्ट दिलाउने, कसलाई, कसलाई, तिम्रो त्यो जो ठुलो मान्छे छ त्यसलाई ट्रस्ट दिलाउने कि तिमीले के पनि गरेनौ भनेर, हिजो जस्तो फुत्त घरबाट निस्केर गएनौ भनेर त्यो ट्रस्ट दिलाउने कोसिस गर्छ. कि कसैले एउटा नानीलाई भनेर म कहीँ चलिनँ भनेर, कि चाहिँ ढुक्कै टिभी हेरेर बसेर, कि चाहिँ किताब पढ्दै बसेर, कि कसैको मान्छे घरको माथिल्लोपट्टि कसै मान्छे छ नि उसलाई थाहा होस् कि तिमी चाहिँ कहीँ गएनौ भनेर. जब कि प्यारेन्ट्स आएर सोद्धाखेरि चाहिँ यो मान्छे कहीँ गयो भन्दा कहीँ गएन भनेर. सेम थिङ इज ह्यापनिङ हियर, बिकज यु मेड मिस्टेक फर्स्ट टाइम एन्ड सेकेन्ड टाइम यु डोन्ट वान्ट टु मेक मिस्टेक. सेम थिङ इज ह्यापनिङ हियर. बुझ्यो कि बुझेन कुरा, यो केटाले चाहिँ has not done any worthy work, trustworthy work to earn the trust of the women. अब त्यो ट्रस्ट वुमेनलाई ट्रस्ट भरोसा दिलाउनु सक्ने केही कामै त गरेको छैन उसले, केटाले. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ जस्ट ही वाज जस्ट ट्राइङ टु प्रुभ देन, यति बेला ट्राई गर्दैछ उसले प्रुभ गर्ने है, द्याट ही क्यान बी ट्रस्टेड भनेर. तर उसले चाहिँ he did not trust the woman भन्दैछ, उसले चाहिँ त्यो वुमनलाई ट्रस्ट गरेको छैन. किनकि
एनी टाइम के आउनु गर्न सक्छ वुमेन त्यो रुमबाट आएर के गर्न सक्छ उसलाई गाली गर्न सक्छ किनकि अलिकति मुभ भएर त्यो पर्सलाई छोयो भने भन्ने चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ हि डिड नट ट्रस्ट द वुमेन नट टु ट्रस्ट हिम भनेर ओके त्यो वुमेनलाई चाहिँ उसले ट्रस्ट गरेको छैन किन ट्रस्ट गरेको छैन भन्दाखेरि केमा ट्रस्ट गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ एनी टाइम सी क्यान के गर्नु सक्छ उसलाई के गर्नु सक्छ ग्रिप गर्नु सक्छ पक्रिनु सक्छ भन्ने किनकि उसले यत्रो समयमा के पनि गरेको छैन उ त हि वाज फाउन्ड टु बी स्न्याचिङ द पकेट बुक केही कामै गरेको छैन उसले त्यो पक्रिँदा पकेट बुकलाई स्न्याच गर्दै गरेको रङ्गे हात भेटेर चाहिँ उसलाई ल्याएको त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हि इज नट ट्रस्टिङ द वुमेन नट ट्रस्ट टु हिम ओके यो सेन्टेन्सले त्यो भनेको एन्ड हि डिड नट वान्ट टु बी मिसट्रस्टेड नाउ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो प्यासेजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ रोजर इज बिङ कम्प्लिटली भनौँ अब कन्भिन्स भइसकेको थियो त्यो वुमेन चाहिँ वुमेन्सले किनकि माया दया देखायो मुख धुओ भन्यो होइन केही खानेकुरा खाउँ भनेपछि कसै मान्छे जस्तै मान्छे पनि के हुनसक्छ मेल्ट हुन्छ अलिकति पिग्लिन्छ अनि दया जाग्छ त्यो मतलब त्यो भित्र जुन चाहिँ चोर्ने स्वभाव थियो जुन चाहिँ नराम्रो स्वभाव थियो त्यो चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ नि त ट्रान्सफर्म हुनसक्छ नि सो मेबी यो प्यासेजसम्म आएर चाहिँ ट्रान्सफर्म भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो सेन्टेन्स भनेको ओके तर भित्र ट्रान्सफर्म भएको कुरा त त्यो म्यामले देख्दैन नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दैन त्यो केटालाई पनि बिलिभ गर्दैन भन्ने चाहिँ उसलाई लागेको ओके वाट हि वान्टेड टु डु इज हि वाज जस्ट ट्राइङ टु अर्न द ट्रस्ट फ्रम द लेडी ओके सो डु यु निड समबडी टु गो टु द स्टोर त्यही कारणले अर्को सेन्टेन्स भन्छ केटाले के भन्छ भन्दाखेरि म्याम कोही गएर केही ल्याउनु चाहनुहुन्छ केही ल्याउनुपर्छ होला खानुको लागि भन्छ आक्स द बोय मेबी टु गेट सम मिल्क अर समथिङ केही दुधहरू के ल्याउँ म्याम भनेर म स्टोरमा एकछिन जाउँ स्टोर भनेको चाहिँ अब के त्यो 1920 1930मै अब अमेरिकातिर स्टोरमा सौदा गर्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ अब के भनौँ भन्दाखेरि म एकछिन यहाँ छोटोकोमा गएर केही ल्याउँ भने जस्तो नि दुध लिएर यहाँ बब्लुकोमा गएर केही ल्याउँ यहाँ पप्पु भैयाकोमा गएर केही ल्याउँ भने जस्तो हो नि अब जो स्टोर तर स्टोर चाहिँ त्यस्तो हुँदैनन् है त्यो स्टोर चाहिँ कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोर हुन्छ कुनै के हुन्छ त्यहाँ सबै कुरा पाइन्छ त्यो स्टोर भनेर त्यहाँ अन्डरलाइन गरिदिएको त्यो गएर केही ल्याउँ भन्दाखेरि डोन्ट बिलिभ आई डु सेड द वुमनले चाहिँ डोन्ट बिलिभ आई डु आई क्यान डु इट अन्त वुमेनले के भन्छ अनलेस यु जस्ट वान स्विट मिल्क युर सेल्फ आई वाज गोइङ टु मेक कोका आउट अफ दिस क्यान मिल्क आई गट हियर होइन जानु पर्दैन अनलेस भनेको पनि याद गरिराख है अनलेस भनेको इफ नट भनेको यसको सेन्टेन्स के हुन्छ इफ यु डु नट वान्ट स्विट मिल्क युर सेल्फ भनेको है इफ यु डु नट भनेको यदि स्विट मिल्क तिमी चाहँदैनौ भने म के बनाउँछु आई वाज गोइङ टु मेक कोका हेर्दा त कोकोआ भन्नु मन लाग्छ है दिस इज नट कोकोआ एक्चुली दिस इज कोका इज काइन्ड अफ के हो अब अमेरिकामै पाइने एउटा बिन्स जस्तो बदमहरू जस्तो हो त्यो चाहिँ बनाउँछु तर त्यो एउटा यो के रेसिपी पनि हो डिस पनि हो आउट अफ क्यान्ड मिल्क क्यान्ड भनेको चाहिँ एउटा क्यानभित्र हालिएको मिल्क है रेडिमेड त्यहाँभित्र सिन्थेसाइज गरेको अनि फ्रिजमा हालेको त्यो मिल्कलाई चाहिँ क्यान्ड मिल्क भनिन्छ जुन चाहिँ त्यहाँनिर त्यो रुममा घरमा थियो किचनमा त्यही पकाइदिन्छु ल म भनेर भन्छ द्याट विल बी फाइन सेड द बोय त्यसो भने ठिकै छ हजुर म्याम भनेर भन्छन् सी हिटेड सम लाइमा बिन्स एन्ड ham she says had in the ice box अब त्यो लाइमा बिन्स सिमी भनौँ न सिमी लिमा होइन यो लाइमा बिन्स तताउँछ अनि HAM अमेरिकामा चाहिँ के हो ह्याम हो ब्रिटिसले भन्छ यसलाई ओके अमेरिकामा भन्छ यसलाई के भन्छ ह्याम भनेको छ अनि ब्रिटिसले चाहिँ हाम भन्छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई के भन्नु छ ह्याम भन्नुपर्छ है ह्याम भनेको चाहिँ अब थाईको मासु भनेको सुँगुरको है मजाको काटेको मजाको सेपमा राखेको ह्याम सी लेड इन दि आइस बक्स त्यो आइस बक्स नट एक्ज्याक्टली फ्रिज तर फ्रिज जस्तो केही बरफहरू लाएर राखेर चिसो बनाइने एउटा के फ्रिजै भनौँ न है त्यहाँ राखेको कुराबाट निकाल्छ लाइमा बिन्स त्यो पर्कको एउटा त्यो फ्लेसी पार्ट मजाको काटेर निकाल्छ मेड द कोका इज सम काइन्ड अफ रेसिपी कस्तो रेसिपी भन्दाखेरि चाहिँ केक टाइपको बनाएको सबै मिसाएर
बनाएको कस्तो भन्दाखेरि सायद यहाँ सल्लाह गर्छु दिस इज कोका है अब हाम्रोतिर भए त त्यहाँनिर लु दाल भात खाएर जा भन्थ्यो होला त्यो लेडीले ल अलिकति भात पकाइन्छु अलिकति आलु बनाइन्छु आलु नभइकन कि दाल भात खाएर जा भन्थ्यो ल तर यहाँ मजाको कुरा खुवाउनेवाला छ हाई प्रोटिन भएको चिजहरू हो यो एनिवेज त्यो घरमा त्यस्तै पाक्थेछ कोका said the table the woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him यो कति मजाको कुरा छ है यहाँनिर त्यो टेबलमा राखेको छ भनौँ भने साधन पकड्ने एउटा चोरलाई भनौँ न चोर नआएको केटालाई त्यहाँ राखेको छ तर केही सोध्दैन है त्यो लेडीले तिमी कहाँ बस्छौ तिम्रो मान्छेहरू फोक्स भनेको चाहिँ FOLKS फोक्स एलको साउन्ड हुँदैन फोक्स भनेको तिम्रो मान्छेहरू भनेको मान्छे भन्छ फोक्सलाई अमेरिकन्सले अहिले हामीले पनि फोक्स भनेर चलाउँछ है फोक्स तिम्रो उसको मान्छेहरूलाई पनि सोध्दैन एनिथिङ नो एनीवेयर अबाउट्स केही सोध्दैन किन त्यसले एम्बारास हुन्छ भनेर अब हाम्रो भए के हुन्थ्यो होला हाम्रो तँ कहाँ बस्छस् के गर्छस् किसिम भन्थ्यो होला है अनि हामीले कतिवटा पाठशालाहरू पनि देख्न सक्छौँ कुनै नानीले काम बिगारेको हुन्छ अब त्यहाँनिर एउटा टिचर आएर सोध्छ है तँ कहाँको हो तेरो बाउले के गर्छ तेरो आमाले के गर्छ बदमास किन यसो गरेको आफ्नो सबै उसको के हुन्छ नाङ्गो छाङ्गो पारिदिन्छ है कति इम्ब्यारेस पार्छ त्यो सबै कुरा एउटा चोर्दै गरेको केटालाई पनि गरेको छैन है यहाँबाट धेरै कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ है सो लेट्स सी इट इम्ब्यारेस गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइरहेको छ instead as that she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late, what the work was like and how all kinds of women came in and out, blondes, redheads and Spanish. Then she cut him half of her 10-cent cake. अब त्यति के कुरा सोधेको छैन खाँदै मात्रै छ इम्ब्यारेस हुन्छ भने केही सोधेको छैन उल्टा बरु त्यही लेडीले पो त्यो के वाशिङटन जोन्सले नै के लेडीले नै बताउँछ म चाहिँ एउटा केमा काम गर्छु होटल ब्युटी सप स्पेशली द होटलर हु आर स्टेइङ इन द होटल अनि इफ दे निड सम ब्युटी पार्लर त्यो ब्युटी पार्लरको लागि त्यो ठुल्ठुलो होटलमा त्यो दोकान हुने गर्छन् त्यही भनेको हो है होटल ब्युटी सप त्यो त्यहाँ काम गर्छु अनि यो स्टेट लेट आधा रातसम्म यो खोलिन्छ त्यो आधा रातमा बन्द हुन्छ त्यहीँबाट नै म आउँछु त्यहाँनिर धेरै प्रकारको वुमेन्सहरू आउँछ के को लागि ब्युटिफिकेसनको लागि ब्लोन्ड्सहरू आउँछ यो केसको सेपहरू है रेड हेड्सहरू आउँछ लेडिजहरूले बुझिहाल्छ है केस रातै पार्नेहरू स्पेनिसहरू आउँछ स्पेनिस भनेको चाहिँ अब विशेष स्पेनिस भनेको चाहिँ त्यो स्टाइल हो हेयरको स्टाइल हो स्पेनको मान्छे भनेको होइन स्पेनिस भनेको चाहिँ अब के कालै केस भएकोहरू है त्यसलाई स्ट्रेट गरेर के गरेर एउटा एक प्रकारको स्टाइल स्पेनिस केस भनेको हो जस्तै ओके जुनै गिटारलाई पनि कतिले स्पेनिस गिटार भन्छ नि यो के हो स्पेनिस भन्छ स्पेनबाट ल्याएको भनेर बुझ्दैन तर एउटा स्टाइल हुन्छ एउटा त्यो त्यसको के हुन्छ फर्म हुन्छ त्यो त स्पेनिस भनेको है त्यो हेयर केसको पनि त्यो स्पेनिस भन्ने गर्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ भने देन सी कट हिम हाफ अफ हर 10-cent केक अब 10-cent केक भने चाहिँ के हो चाहिँ यहाँ युएसपट्टि नै जानु पऱ्यो युनाइटेड स्टेट्सपट्टि नै जानु सेन्ट इज द लोएस्ट भ्याल्यु जस्तै हाम्रो इन्डियाको पैसा भनेको जस्तो हो 1 रुपियाँसम्म एउटा भ्यालु छ 1 रुपियाँदेखि तल आएपछि के हुन्छ 90 पैसा 90 पैसा 50 पैसा भनेको चाहिँ 8 आना भन्थ्यो हामीले त्यो सेन्ट भनेको जस्तो त्यहाँ पनि डलर छ अनि अर्को लोएस्ट भ्यालु चाहिँ सेन्ट छ अनि 10 सेन्ट भनेको चाहिँ 1 सेन्टमा अमेरिकाको भ्यालुमा एउटा हेरेको हिसाबले मलाई सबै थाहा छ भन्ने होइन है मैले जस्ट प्रिपेयर गर्दा हेरेको मलाई आई डोन्ट नो द्याट मच नलेज र पनि भन्नुपर्दा 1 सेन्टमा 65 पैसा हुन्छ इन्डियाको है 10 सेन्ट भनेपछि 6 रुपियाँ 50 पैसा 6 रुपिस 50 पैसा वर्थ चाहिँ त्यो केक बनिएको छ त्यो कोका चाहिँ बनिएको छ 10 सेन्ट केक पनि बनेको छ त्यो चाहिँ अब 6 रुपियाँ 50 पैसा भनेपछि 1920s एन्ड 30s मा 1920 अनि 30हरूमा चाहिँ 6 रुपियाँ 50 पैसामा चाहिँ एउटा मजाको गतिलो केक चाहिँ पाउँथेछ है इट सम मोर सन सेट वुमेनले भन्छ अलिक खाऊ अलिक मजाले खाऊ है भनेर भन्छ अघि देखायो कोकाको यो कोकोआ होइन कोका हो ए त छ तर साइलेन्ट छ कोका चाहिँ हुँदैन ए सरी कोकोआ चाहिँ हुँदैन कोका चाहिँ हुन्छ When they were finished eating, she got up and said, "Now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes." हैन कुरा अब त्यो खाएपछि त के हुँदैछ भने अब त्यो चोरले आउने केटालाई चाहिँ के भन्दा न यो $10 राख्नु ल बाबु यो अनि तिमीले के किन्नु त्यो ब्लू स्वेट सुज किन्नु ल भनेर भन्छ
$10 अरे $1 को भ्यालुएसन कति छ 75 रुपीस छ इन्डियाको अब त्यति बेला भन्नु भने 75 into 10 750 त्यो समयमा 750 रुपीस US सरी 700 इन्डियाको भ्यालुएसन त 750 रुपैयाँ दियो त्यो केटालाई $10 दियो जुत्ता किन्नु अहिले त्यो समयमा त दामी ब्लू स्वेट पाइहाल्थ्यो है so buy yourself some shoes next time do not make the mistake of latching onto my pocket book nor nobody else ल भनेर भन्यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ केटा तिमीले याद गर्नु एउटा मिस्टेक नगर्नु मिस्टेक अफ यहाँ स्टिलिङ लेख्नु पनि सक्थ्यो होला नि अब मै भन् त्यस्तो लेख्थेँ होला म एज अ इन्डियन है ल्याचिङ अन्टु भने अर्को मजाको वर्ड लेख्दैछ अर्को पालिदेखि चाहिँ कुनै मान्छेको नचोर्नु ल भनेर लेख्नु सक्थ्यो होला तर के भनेको छ ल्याचिङ अन्टु भने ल्याचिङ अन्टु इज अमेरिकन नै हो इङ्ग्लिस ल्याचिङ अन्टुको अर्थ हुन्छ अब मैले कसै मान्छेको मजाको ब्याग देखेँ कसै मान्छेले राम्रो कुरा मजाको मोबाइल बोकेर हिँड्दै गरेको देखेँ मलाई मनमा आउँछ नि त्यो मेरो हुनु नि आई जस्ट वान्ट टु आई विश आई हेभ द्याट मोबाइल आई हेभ द्याट के द्याट ब्याग भन्ने हुन्छ नि एउटा डिजायर हुन्छ नि टु गेट समथिङ द्याट गेट समथिङ त्योलाई चाहिँ के भन्छ ल्याचिङ अन्टु नेक्स्ट टाइम चाहिँ कसैकोलाई चाहिँ आफ्नो बनाउने कोसिस नगर्नु ल भनेर स्टिल भन्नु पनि सक्थ्यो होला तर लेखेको छैन है अनि न मेरो न कसैको भनेर भने बिकज सुज कम बाई डेभलिस लाइक द्याट विल बर्न योर फिट यो राम्रो फ्रेज छ एउटा जुत्ता त्यस्तो पैसाले किनेको चाहिँ के हुन्छ बर्न योर फिट द्याट मिन्स यो फिटलाई कम्फर्टेबल हुँदैन द्याट मिन्स द पर्सन हु विल बाई द सुज अर एनिथिङ आफ्टर स्टिलिङ आफ्टर लचिङ अन्टु someone's money, someone cash, someone pocketbook, then that will not be comfortable, that will really burn your feet or that will be very, अनि त्यो फ्रेज आई वाज एक्सप्लेनिङ द्याट सुज कम बाई डेभलिस लाइक द्याट विल नट बर्न यो मतलब गिल्टी हुन्छ त्यो चोरेको कुराले चाहिँ है कसैको ल्याएकोले गर्दा आई गट टु गेट रेस्ट नाउ अब रेस्ट गर्ने आई विश यु वुड बिहेभ योर सेल्फ सन फ्रम हियर अन अबदेखि चाहिँ राम्रो बेहोरा देखाउनु ल बिहेभ योर सेल्फ भनेर भन्छ सी लेड हिम डाउन द हल टु द फ्रन्ट डोर एन्ड ओपन इट गुड नाइट बिहेभ योर सेल्फ बोय सी सेड लुकिङ आउट इन टु द स्ट्रिट बाटोलाई देखेर दैलो खुल्ला छ गुड नाइट अबदेखि चाहिँ के गर्नु बिहेभ योर सेल्फ राम्रो बानी बेहोरा देखाउनु ल भनेर राम्रो कुरा भनिदिन्छ द बोय वान्टेड टु से समथिङ एल्स अदर देन केटाले केही कुरा भन्नु त खोजिरहेको छ उकुस मुकुस मनमा भइरहेछ अब यत्रो उपकार गरिरहेछ केटालाई $10 दिइरहेछ के खुवाइरहेछ मुख धुनु दिएको थियो त्यो घरमा होइन अब त्यो उकुस मुकुस त हुन्छ मान्छे मेल त हुन्छ नि त होइन त्यो टु मिसेस लोला भेट्स वासिङटन जोन्सलाई के भन्नु खोज्छ नि त तर बट ही कुड नट डु सो He turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. त्यो वुमन यसरी उभिरहेछ डोरमा है त्यसलाई हेर्दै केही बोल्नु पनि सकेको छैन हामी नक्सा देख्न सक्छौँ तिमी जानु ल यसरी राम्रोसँग बेहोरा केटाले केही भन्नु चाहिरहेको छ तर केही भन्नु सकेको छैन ही वाज एम्प्टी स्टुप जस्ट खल्लो भएर बसिरहेको छ ही बेयरली म्यानेज टु से हार्डली म्यानेज टु से थ्याङ्क यू बिफोर सी शट द डोर त्यो दैलो बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ उसले जस्ट थ्याङ्क यू चाहिँ भन्छ एन्ड नेभर स हर अगेन त्यहाँदेखि उता कहिले पनि देखा परेन द स्टोरी एन्ड्स लाइक दिस अनि यो अघिकै पार्ट भइहाल्यो अनि यसको मोरल त्यति नै छ कसै मान्छेलाई हार्डली एकदम क्रूरतापूर्वक अथवा एग्रेसिभ प्रकारले त्यसलाई भाइलेन्स प्रकारले नसम्झाएर त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाउँदा पनि त्यो मान्छेको मन चाहिँ के हुनसक्छ ट्रान्सफर्म हुनसक्छ भन्ने चाहिँ ल्याङ्सन यो ह्युजेसको भनाइ छ है सो द्याट्स अल फर टुडे थ्याङ्क यू